Some applications will be there, limitations also there. So those things also we are discussed now. Right, applications. So ఎక్కడ మనము ఓమ్స్ లాని యూజ్ చేస్తామనంటే it is used in all linear circuit. So there are two types of circuits will be there, linear circuit and non-linear circuit. So how can we define linear circuit? Is nothing but the characteristics is like this, that will be we are called as a linear circuit. For example, if the characteristics will be like it curved shape or parabolic shape or rectangular shape, so in different shapes also we are getting. So those will be we are called as a non-linear elements. These we are called as a linear elements. So first one, it is used in all linear circuits to determine voltage, current or resistance. Next, it can be applied to AC and DC circuits. So there are some theorems will be there that is only applicable for the AC, some are applicable for the DC only. But Ohm's law can be applicable for both AC and DC. So next, it is used to derive some theorems. So theorems manaku థర్డ్ సెమ్ లో సర్క్యూట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అప్పుడు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. Then we can understand, right? So next, apply to materials such as copper, aluminum, iron, brass, bronze, etc. Right? So those materials also it applicable for the Ohm's law. Next, to find the current through a branch or the voltage. Next, to simplify the circuits, where we are using nothing but Ohm's law can be used to simplify the circuits. Next, to determine the power handling capacity of a circuit or network. Next, determine fuse ratings. So these are the major applications. First, it is used in linear circuits, it is used in AC and DC circuits, it is used to simplify the theorems, it is used to conducting materials, it is used to determine the current and voltage in a branch. Next, it is used to simplify the circuits. Next, it is used to determine the power handling capacity. And finally, it is used to determine fuse rating. Right? So linear, non-linear. Linear is nothing but the characteristics can be obtained as a linear manner, or a graph is passing through the horizon, that is we are called as a linear circuit. Non-linear is nothing but not passing through the horizon, curved shapes will be we are obtained. So that will be we are called as a non-linear elements or devices. Limitations. So there are some limitations also there. So what are the limitation is nothing but it not applicable for unilateral devices. వాటిని మనం సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ అంటాం. సో సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ కి ఓమ్స్ లా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు. సో నెక్స్ట్, it is not applicable for the linear elements like as a thyristor, electric arc. So that type of devices also not applicable for the Ohm's law. Next, vacuum tubes. Vacuum tubes ఏవైతే ఉన్నాయో, vacuum is nothing but zero, there is nothing. So vacuum is nothing but we are called as a empty. So in case of the empty, there is no conducting media is there, it is not applicable. Arc lamps. Arc lamp is nothing but fluorescent lamp ఉందనుకోండి, that is we are called as a arc lamp. సో స్ట్రీట్స్ లో ఉన్నటువంటి మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్స్, దాన్ని మనం డే లైట్స్ అంటూ ఉంటాం. సో డే లైట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్. సో ఎల్లో కలర్ లో వస్తూ ఉంటాయి మనకు లైట్స్ అనేది. ఇప్పుడు లేవు, ఇప్పుడు అన్ని ఎల్ఈడి ఉన్నాయి. కానీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ we can observe streets a large lights will be provided. So those will be we are called as a arc lamps. So ఇట్లాంటి ల్యాంప్స్ కి ఓమ్స్ లా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు. రెండు, నెక్స్ట్ వన్, గ్యాసియస్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ డివైస్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ electronegative charges. So that device is also not working on the principle of Ohm's law. So these are the important things we are discussing about the Ohm's law. ఇందులో మనకు మేజర్ గా తెలిసి ఉండాల్సిన ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Ohm's law, సెకండ్ వన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Ohm's law, limitations of Ohm's law.
ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో వీటిలో నుంచి మనకు మాక్సిమం మిడ్ ఎగ్జామినేషన్, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ విల్ బి we are discussed today. So tomorrow we will discuss about effects of electric current. So దాంట్లో chemical effect, magnetic effect, gaseous, shock effect, appliances ratings. Then we go for the problems on energy. Right. So you can unmute yourself. If you have any doubts, you can ask the questions. Sir, can you send notes in a group, sir? Why are you worried about notes? Writing is a simple, but what I am saying to all of you, I am doing a soft copy on that. So directly you can take a printout, you can write it. Right, nothing else? Notes. Sir, వాయిస్ వినబడట్లేదు. sir, test book when you sir? Test books. హలో, టెక్స్ట్ బుక్ వినబడట్లేదు, వాయిస్ వినబడట్లేదు. Sir, test books when you give, sir? టెక్స్ట్ బుక్స్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ. సో మీరు కాలేజ్కి ఎప్పుడైతే వస్తారో డైరెక్ట్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అక్కడ మీరు చెప్తే మీ అకౌంట్ లో బుక్స్ ఇస్తారు. సార్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయా సార్? మళ్ళా కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే టైం బస్ లో వెళ్ళే వరకే కాలేజ్ క్లోజ్ చేస్తారంట. అదే మరి ఏదైనా క్లాసెస్ లేని రోజు లేకపోతే ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు వచ్చి దీన్ని కలెక్ట్ చేసుకోండి. సార్ మెయిన్ రాకుండా పేరెంట్స్ ఇస్తారా సార్? లేదు, ఓన్లీ స్టూడెంట్ కి మాత్రమే. Sir, when we start, sir, offline classes? I don't know exactly. Maybe on December. November to December to January. Situations are like that. What will be do? అరే ఆన్లైన్ క్లాస్ పడతాయి ఖాళీ. సో మిమ్మల్ని పిలిచి ఇప్పుడు క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసినా గానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ వేలో మనం వెళ్ళడానికి లేదు కదా. సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, మీరు ఆఫ్లైన్ లో జరిగిన ఆన్లైన్ లో జరిగిన సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయో మీకున్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే ఇలా చెప్పి అలా వదిలేయడం ఏం కాదు కదా. సో ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఐ రివైజ్ ఆల్ ద టాపిక్స్, ఎందుకంటే మనం మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ కూడా వస్తా ఉన్నాయి క్లాసెస్ కి. అవును, అదే సార్. సరే, హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అన్నారు కదా సార్ మా అక్కయ్య వాళ్ళు. హార్డెస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది చెప్పి నీకు? అట్లా సార్, అందరూ ఎక్కువ శాతం B3 ఫెయిల్ అవుతుందని అన్నారు. అదేం లేదమ్మా, అది బీటెక్ వాళ్ళకి ఉండొచ్చు కానీ మీకైతే అన్ని బేసిక్స్, ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఉండే బేసిక్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ మీకు ఫర్దర్ గా యూజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ కైనా ఈసీ స్టూడెంట్స్ కైనా ఈ ఫస్ట్ సెమ్ లో చదివేదంతా కూడా ఇదే. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెమ్ కి వెళ్ళేది అది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జస్ట్ మీరేంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ సబ్జెక్ట్. నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే సాఫ్ట్ కాపీ రెడీ చేస్తా ఉన్నాను, దానికి ఇంకా ఫైనలైజింగ్ చేయాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని అడిషన్స్ కరెక్షన్స్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు అంటే అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని టాపిక్స్ యాడ్ చేయడము లేకపోతే కొంత మ్యాటర్ అంటే రిడక్షన్ చేయడం అనేది చేస్తా ఉన్నా. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. మీకు ఆ నోట్స్ పంపిస్తాను, అది మీరు అప్పుడప్పుడు రిమైండ్ చేయండి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా చదువుతా ఉంటేనే మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఇది గుర్తుంటది. ఇంగ్లీష్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ అనేది ఆల్రెడీ మీరు 10th వరకు చదివింది, అవే ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి కొంత అడ్వాన్స్ గా. సో వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ ని కూడా టచ్ చేస్తా ఉండండి, అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. సార్, మీరు ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వేసుకున్నాక ఇంపార్టెంట్ పెట్టిస్తారా సార్? నేను క్లాస్ లోనే చెప్తా ఉన్నా కదా ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి, ఏవి ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఒకవేళ ఫిజికల్ గా మీరు వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. యాక్చువల్ గా అసైన్మెంట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు.
ప్రతి యూనిట్ నుంచి నేను మామూలుగా 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తా ఉంటాను. అది నేను ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్యాటర్న్ అది. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకుంటే మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అవుతా ఉంటుంది. 5 క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు మామూలుగా ప్యాటర్న్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, మీడియం క్వశ్చన్స్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నేను ఇచ్చే 5 క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆ సిలబస్ లేకపోతే మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా వస్తూ ఉంటాయి. అవి రాసి మీకు చూపించాలా సార్ ప్రాక్టీస్ చేసి? నేను 5 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తాను, మీరు ఒక నోట్స్ లో రాయండి ఆ క్వశ్చన్స్ ని. మీకు ఎగ్జామినేషన్ కి ముందు ఒకసారి మీరు ఆ 5 క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. దాంట్లో నుంచి మాక్సిమం మీకు 60% ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంకా సార్ మాకు సార్ 60% వి గో ఫర్ 100% అంటే దెన్ యూ కెన్ స్టడీ ఎంటైర్ చాప్టర్. సో మన ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్ అని చెప్పాను నేను. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మొత్తం కూడా బేసిక్స్ ఉంటాయి. అంటే కరెంట్ అంటే ఏంటి, ఏసీ అంటే ఏంటి, డీసీ అంటే ఏంటి, ఏసీ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, డీసీ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఏసీ కరెంట్ మీద డెఫినేషన్స్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు రిపీటెడ్ గా అవే చెప్తా ఉన్నాను. సైకిల్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి, వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి కొన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్, మీడియం ఇవన్నీ ఉంటా ఉంటాయి. రైట్, సో అవే రిపీట్ అవుతాయి. సెకండ్ చాప్టర్ రెసిస్టెన్స్, ఇదివరదాకా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో రెసిస్టెన్స్, అవే అక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. కాకపోతే అక్కడ కొంచెం అడ్వాన్స్ గా చూస్తాం, ఫస్ట్ చాప్టర్ లో బేసిక్ చూస్తూ ఉంటాం. ఎంత అది రైట్. సో సబ్జెక్ట్ గురించి మీరేం వరీ కాకండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే అంటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నారు. నాకు ఫిజికల్ గా చూడలేదు కాబట్టి చెప్పలేను సో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది. సో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అయితే కొంత ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ఇంగ్లీష్ లో రాయబోతున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానివ్వండి అట్లాంటివి రాకుండా చూడండి. సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మనం చదివేటప్పుడు పారాస్ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఎప్పుడు కానీ. సో మీకు పీపీటీలను ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే హైలైట్ పాయింట్స్ అనేది మీకు చూపిస్తా ఉన్నానో అట్లాగే మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఒక పాయింట్స్, కీ పాయింట్స్ అంటే కీ నోట్స్ అంటాం వాటిని, కీవర్డ్స్. సో వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పారా అంతా మనము బట్టి చదవలేం కదా. సో కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే మనం రిమైనింగ్ అంతా కూడా దానికి అడిషనల్ గా యాడ్ చేసి రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లా మీరు మంచి స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, మీడియం గురించి మీరు ఏం ప్రాబ్లం అంటే వరీ కాకండి, జస్ట్ ఫోకస్. ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ ట్రై చేస్తేనే వస్తూ ఉంటది కాబట్టి సో కొంత ఎఫర్ట్ అనేది ఎక్కువ పెట్టాలి. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళు బెస్ట్ అని నేను అనట్లేదు. సో మీరు కూడా కొంత లైట్ తీసుకోకుండా ఫోకస్ చేయండి సబ్జెక్ట్ పైన. సో ఇంకా మీరు మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా మంచిగా మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చిన వాళ్ళు మీరు కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ చేయాలంటే చిన్న అంటే పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒక డిక్షనరీ తీసుకోండి మీకు అర్థం కాని వర్డ్స్. ఒకవేళ నాకు సబ్జెక్ట్ అయితే క్లాస్ కాకుండా వేరే ఫ్రీ టైంలో మీరు నాకు కాల్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగొచ్చు, ఐ విల్ క్లారిఫై. ఓకే, ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ కాండి. సరే మీరు పంపిస్తారా మరి ఇవి? సరే ఇవి ఇప్పుడు పంపిస్తారా మీరు నోట్స్ రాసుకొని? స్లైడ్స్ నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. మీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వరకు నిన్న కొంత ప్రిపేర్ చేశాను. అలైన్మెంట్ అనేది ఉంది అంటే హెడింగ్స్ అవన్నీ సెట్ చేయడము, అడిషన్స్ రిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ట్రిపుల్ మీది 2 ఉన్నాయి, టాపిక్స్ డిఫరెంట్, 2 ప్యారలల్ గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి కొంత టైం పడుతుంది. ఆ నోట్స్ గురించి మీరేం వరీ కాకండి, జస్ట్ చెప్పేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ గా వినండి. డౌట్స్ సబ్జెక్ట్ ఇంతవరకు చెప్పిన టాపిక్స్ లో డౌట్స్ ఏం లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ స్టే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. భయపడితే